संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते Welcome to the world of yoga. Let us start yoga sadhana with chalana kriyas or loosening practices to increase microcirculation. Neck exercises, forward and backward neck bending. Stand in an alert posture. Keep feet comfortably apart and your arms on the waist. Exhale and bend head forward slowly and try to touch the chin to the chest. Inhale, move the head as far back as is comfortable and come back with inhalation. Right and left neck bending. Exhale, bend the head slowly to the right. Bring the ear as close as possible to the shoulder. Inhale, bring the head to normal position. Exhale, bend the head to the left side. Inhale, bring the head up to normal position. Right and left twisting. Exhale, gently turn the head to the right side so that the chin is in line with the shoulder. Inhale, bring the head to the normal position. Exhale, turn the head to the left side. Inhale and bring the head to the normal position. Neck rotation. Bend the head forward trying to touch the chin to the chest. Inhale, slowly rotate the head clockwise. While coming down, exhale. Rotate the head in anti-clockwise direction. Feel the stretch around the neck and loosening up of the joints and muscles of the neck and release of tension in the neck. People with neck pain and spondylitis should do the practice gently. Trunk twisting. Keep the legs about 2 feet apart. Raise both the arms up to chest level with the palms facing each other. Exhale. Twist the body towards the right side so that the left palm touches the right shoulder. Come back with inhalation. Now exhale. Twist the body towards the left side so that the right palm touches the left shoulder. Come back with inhalation. Repeat. Do slowly with breathing. Avoid this practice in case of vertebral and disc disorders and during menstruation. Relax in standing posture. Knee movements. Inhale. Lift your arms up at the shoulder level. Exhale. Bend the knees and bring down your body to the squatting position. Inhale and straighten the body. Repeat 2 more times. This practice strengthens the knees and hip joints. Exhale while bringing down the hands. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ 2 ಪಾದಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಇಳಿಬಿಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಮಾಡಲು ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಣಾಮಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಹಸ್ತ ಉತ್ತಾನಾಸನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ 2 ಹಸ್ತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ 2 ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ. ಬಗ್ಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಿಸಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ಬಲಗಾಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನ ಮಂಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ 2 ಹಸ್ತಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವು ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಅಶ್ವ ಸಂಚಾಲನಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನ ಸಮಕ್ಕಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಂಟಗಳು ಒಂದೇ ನೇರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಸಂತುಲನಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 6ನೇ ಹಂತ, ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ 8 ಭಾಗಗಳಾದ 2 ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳು, 2 ಮಂಡಿಗಳು, 2 ಹಸ್ತಗಳು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಹಣೆ ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 8 ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಈಗ 7ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿತಂಬವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದುಡಿ ಹಾಗೂ ಹುಕ್ಕಳಿನ ಹೊರಗಿನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಭುಜಂಗಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 8ನೇ ಹಂತ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪರ್ವತಾಕಾರ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ಕಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿವೆ, ಹಸ್ತಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲಿವೆ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಪರ್ವತಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 9ನೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನ ಮಂಡಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವ ಸಂಚಾಲನಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. 10ನೇ ಹಂತ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಪಾದಹಸ್ತಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. 11ನೇ ಹಂತ, ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತ ಉತ್ಥಾನಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 12ನೇ ಹಂತ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಾಸನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ತಾಡಾಸನ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ 2 ಪಾದಗಳು 2 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭುಜದವರೆಗೂ ಎತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ನಂತರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಣೆಯಿರಿ. ಈಗ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಭುಜದ ನೇರಕ್ಕಿರುವಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಚಲಿಸದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಇರಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಎನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಮಯ ಇದ್ದು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕಿಳಿಸಿ. ಬೆರಳುಗಳ ಹೆಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ. ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃಕ್ಷಾಸನ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು 2 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯು ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನು ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಿಮ್ಮ 2 ಕರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಇಡೀ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ವೃಕ್ಷಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕ ಗಮನವಿರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಈಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟಿಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮಟ್ಟದ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ತನಕ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಇದ್ದ ನಂತರ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಆಸರೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ನೀವೀ ಆಸನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸತತವಾದ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ವಜ್ರಾಸನ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಮೊದಲು ದಂಡಾಸನ ಭಂಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜಠರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲಿಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಡಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುವಂತಿರಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಯ ಮೇಲಿಡಿ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹ ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ಈಗ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಯತವಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರಾಸನ. ಭದ್ರಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಎರಡನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸ್ತ ನೆಲ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು ದಂಡಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೂಲಾಧಾರದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳು ನೆಲವನ್ನು ತಾಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿಂಬನ್ನು ಅದರ ಅಡಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ವಿರಾಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಸನ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಉಸಿರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಭದ್ರಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿ ಒಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ. ಪವನ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಮುಕ್ತ ಎಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಆಸನವು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಅಪಾನ ವಾಯುವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಚಾಚಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಹಸ್ತಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ಶವಾಸನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶವಾಸನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮೊಣಕಾಲ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಈಗ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡವು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿರಿಸಿ. ಈಗ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಳವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಶವಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ. ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನವು ನಿಮ್ಮ ನರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. शवासन। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पैरों को फैलाएं, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। ನಾಡಿ ಶೋಧನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗಿಯಾದ ಸುಖಾಸನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುಖಾಸನವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಧ್ಯಾನ ಭಂಗಿಗಳಾದ ಪದ್ಮಾಸನ, ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನ ಅಥವಾ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲೂ ನಾಡಿ ಶೋಧನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತರಾದವರು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಖಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಹುರಿ ನೇರ, ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳು ಮಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಆಸರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗ ಕೆಲವು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಡಹಸ್ತವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತರಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರು ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ, ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಾಸಾಗ್ರ ಮುದ್ರೆಗೆ ತರಲು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು, ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರುಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿ. ಈಗ ನಾಸಾಗ್ರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತದ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿ. ನಂತರ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಉಸಿರು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ಆವರ್ತ. ಇದನ್ನು 5 ಸಲ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಧ್ಯಾನ. ಪದ್ಮಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿದೆ, ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಭುಜಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ತಲೆಯೂ ನೇರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಗೋಡೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಬೆರಳುಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ತನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತಲೆಭಾಗದಿಂದ ಕಾಲ್ ಬೆರಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಒಳಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನಿ. ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ. ಉಸಿರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಇಡದೆ ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಗಮನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಯೋಚನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಧ್ಯಾನವು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. शांति शांति शांति।